আমি এই দ্বিতীয় সত্ৰত in this second session we will be dealing with philosophy of Indian pedagogy. Philosophy of Indian pedagogy. Before that, let me quote certain excerpts from the writings of Sri Aurobindo basically. First one, so what is the defect of modern educational pedagogy according to Sri Aurobindo? He says the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man. This is the first defect. We are trying to educate a psychological being, yet we are ignore the very psychology of man. Instead of that, what we are doing, loads the mind laboriously with numerous little packets of information. We are supplying information only. Loads the mind laboriously with little packets of information. And what happens? He says, by the methods used in this loading process, the very method by which we are loading information into the minds, he says damages. The very method damages. He has used another word, atrophies. Atrophies, the original word is atrophy. Atrophy, A-T-R-O-P-H-Y. Atrophy শব্দটো ডেমেজ শব্দটোতকৈও অলপ ভয়ংকৰ যে আমাৰ যিবোৰ ফেকাল্টিজ আছে ফেকাল্টিজবোৰক বিৱৰ্তনৰ বাবে আপৱাৰ্ড বা প্ৰগ্ৰেছিভ ইভলিউশ্যনৰ কাৰণে অনুপযুক্ত কৰি পেলায় ডেমেজটোতো কেতিয়াবা ডেমেজ কেন বি ৰিপেয়াৰ্ড কিন্তু এট্ৰফি শব্দটো ডেমেজতকৈও অলপ বেছি ডেঞ্জাৰাছ and by the methods used in this loading process, damages or atrophies the faculties and instrument by which man assimilates, creates and grows in intellect, manhood and energy. The very faculty by which we grow in intellect, we grow in manhood, we grow in energy. These very faculties are being destroyed by modern university educational pedagogy. By what? By how? By loading the mind laboriously with numerous packets. And in loading process, the very method which university has been using. So this is the first defect of modern pedagogy. So without regard to human psychology, the very methods is damaging, is atrophying our faculties and instruments by which man assimilates, by which man creates, by which man grows in what? In intellect, in manhood and energy. This is the first defect. Second defect, he says, another vital defect was that it increased the amount of information. It increased the amount of information the student was required to absorb without strengthening the body and brain sufficiently. We do not strengthen the body and mind, body and brain, yet we are supplying huge information. This is the second defect. These are not the pedagogy of ancient India. So another vital defect of the new education was that it increased the amount of information
without strengthening the body and brain sufficiently to grapple with the increased mass of intellectual toil. আমাক যিমান ইনফৰমেশ্যন আমাক দিয়ে, আজি এতিয়া মই এইখিনি কথা ক'বৰ বাবে কিছুমান, মই যদি আজি যাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলি ডেভেলপ এটা গ্ৰুপৰ সন্মুখত ক'বৰ বাবে মোৰ বাবে বেছি ইজি হ'লহেঁতেন। মই বহু ক্ষেত্ৰত পটভূমি তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ উই আৰ কণ্ডিশ্যন। আমি শিক্ষা বুলি ক'লে কেৱল এটা ছাবজেক্ট বুজোঁ, চিলেবাছ, লেকচাৰ, ইভেলুৱেশ্যন, এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত চাকৰি এটা পাম। আমাৰ জীৱনৰ গ'ল, জীৱনৰ লক্ষ্য, এডুকেশ্যনৰ তাৰ এম্বিট অল হেভ বিন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। আমি এতিয়া আৰু জীৱনৰ একেবাৰে যিটো ডিষ্টেণ্ট এইম, এইবোৰৰ লগত মানৱতাৰ সম্বন্ধই নোহোৱা হৈছে, আৰু তাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট, তাৰ কাৰণে আমি কনচিকুৱেঞ্চ দেখিবলৈ পাই আছোঁ। বেলেগ নালাগে, মই আপোনালোকক সাহসৰ সৈতে এটা কথা কওঁ, আপুনি ফেচবুকত এটা খুব চেলো বস্তু আপুনি আপলোড কৰিব, আপুনি যিমান ৰেছপন্স পাব। আপুনি যদি ডিপাৰ বস্তু এটা যদি আপলোড কৰে, ইউ উইল নট বি ৰেছপণ্ডেড। কাৰণ মানুহে এতিয়া জানি সেইকাৰণে কয় তত্ত্বগধুৰ বুলি কয়, ৱেট থকা কথা কৈছে বুলি কয়। কিন্তু এইবোৰ যিবোৰ কথা কৈছোঁ, এইবোৰ 100 years আগত লেখা কথা। তাৰমানে 100 years আগত এইবোৰ মানুহে চৰ্চা কৰিছিল, আজিকালি আমি নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়? এই যে এট্ৰফাইজ দি ভেৰি ফেকাল্টিজ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, আমাৰ অল ফেকাল্টিজ হেজ বিন ডেমেজড বাই দি ভেৰি পেডাগজি, দি প্ৰিভেইলিং পেডাগজি। তাৰপিছত কৈছে নট অনলি উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু মাই চাইক'লজি, ইভেন কি বুলি কৈছে, আৰু এটা কথা কি বুলি কৈছে, আৰু এটা কথা কৈছে, psychology of the race to ignore, psychology of race, not only without regard to individual psychology, because I am also belonging to a group. I belong to Assamese community. I belong to Indian community. India has a psychology of its own, of her own. So this pedagogy is ignoring psychology of the race too, not only individual psychology. That is to say, our group psychology. Then what is the first necessity? First necessity is not the providing of information. Then what is the first necessity of education? Sri Aurobindo says the first necessity for the building up of a great intellectual superstructure is to provide a foundation strong enough to bear it. We have to create the foundation. Eta ghor banale jeneke ami tar foundation has to be robust. Ami tar foundation to toyar koribo lage. Foundation to. Aru tar pisot koise satisfactory foundation to amak kune dibo pare. Because it can't be provided by information. Because those system of education which starts from an insufficient knowledge of man think that they have provided satisfactory foundation when they have supplied the student with a large or well-selected mass of information on the various subjects. But he says, which comprises the best part of human culture at that time. But the error here is fundamental. And what is the error? Because information cannot be the foundation of intelligence. Faculties has to be developed. Instrument has to be developed. So, but then, what is information? He says, information can be part of the material. Out of which the knower builds knowledge, the starting point. Information can only be the starting point. Eventually, we have to build the foundation. And if we are to build the foundation, then we have to build the powers of mind and spirit. We have to manifest the latent powers within. But these things are not
not, not the part of modern pedagogy. These things are not the part of modern pedagogy. Modern pedagogy only knows how to supply, how to load mind laboriously with numerous packets of information. আৰু তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দই আৰু এটা সেইভাবে কথা কৈছে সাহসৰ সৈতে, কৈছে an education that confines itself to imparting knowledge is no education. Along with knowledge is one component. You are to build your powers of the minds and spirit. Building of the powers of mind and spirit. And that is why Sri Aurobindo says an education that confines itself to imparting knowledge only is no education. Because we had three components: methodized organization of life towards its fulfillment, then integral knowledge, then expression of perfection latent within the being, and the manifestation of powers, potentialities, qualities, everything within me has to be manifested. So building of the powers of mind and spirit. And then the various faculties. Faculties of memory, faculties of intelligence, faculties of creative intelligence. All these are separate faculties. Those faculties have to be developed. That is why he says the various faculties of memory, judgment, imagination, perception, reasoning, which build the edifice of thought and knowledge for the knower, must not only be equipped with fit and sufficient tools and material, but trained to bring fresh material. Your faculties has to be developed in such a manner so that you can yourself discover fresh material. But now you are relying only on information provided by your textbook. So building of the powers and mind of spirit. Acquisition of information is not the chief and means of education. Its central aims is the building of powers of mind and spirit, and the expression of latent powers and possibilities within the being. Expression of perfection. Knowledge has to be there, but it has to be integral knowledge. Integral knowledge. Then, next thing, Vivekananda, I will be discussing something from the Vivekananda's writing. Vivekananda has said an interesting thing which may prima facie antagonize you. You may be angry with. He has given a very courageous statement. He made a courageous statement. He says, the teacher spoils everything. Teacher spoils everything by thinking that he is teaching. Then who is teaching? When India says knowledge is within, how you can teach? If knowledge is within, knowledge has to be evoked from within. Education is not an outside-inside process. Education is an inside-outside process. That is why he says, you see, no one can teach anybody. Sri Aurobindo has said these things in a different word. Nothing can be taught. Then what is the secret? Therefore, the only duty of the teacher is to remove all obstruction from the way. That is why nowadays teachers are called facilitator. You are to facilitate. You are not to provide knowledge, because knowledge is within. Knowledge has to be evoked. You are to remove all obstruction from the way. And what are those obstructions? You are to remove ego. You are to remove desire.
You are to remove all sorts of imperfection, and you are to facilitate so that the student can manifest these powers and potentialities. So-called extracurricular activities, in my opinion, they are the real pedagogical process, which we call extracurricular activities. They should have been integral part of our pedagogy. Physical exercise, sports, cultural activities, debating competition, recitation competition. These are the means by which faculties can be developed. মই আপোনালোকক এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ পাৰফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। আজিকালি বহু গাৰ্জেন ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাৰ্জেনৰ কথা নুশুনে, হয়নে? নুশুনে। এতিয়া আপুনি কওক আপোনালোকৰ হাতত কি মেকানিজিম আছে? আপোনালোকেতো বাৰু বহুত একেবাৰে স্নাতক লেভেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাইছে বাৰু। নিয়ম মতেতো ইজি হ'ব লাগিছিল। এতিয়া আপোনালোকে ভাল কথা বুজাই তেওঁলোকে বুজিব লাগিছিল, ইজি হ'ব লাগিছিল। ৰাদাৰ আৰু বেছি ডিফিকাল্ট, হয়নে? মই ইমান দিন ফিজিকেল বা আমাৰ যিবোৰ স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ, মোৰ সাধাৰণভাৱে এটা আইডিয়া আছিল। আজি মই এবছৰমান পূৰ্বৰ পৰা শ্ৰী অৰবিন্দৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰু স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজৰ তেওঁৰ যিটো ডিপাৰ যিটো তাত এক্সপ্লেনেশ্যন, মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ। মই কৈছোঁ লাগিলেতো মই যদি একেবাৰে এবছলিউট পলিচি মেকাৰ হ'লোহেঁতেন, মই ক'লোহেঁতেন প্ৰত্যেক ছাবজেক্টৰ 30% চিলেবাছ কাটি দিয়া, প্ৰত্যেকে খেলিবই লাগিব, কিবা নহয় কিবা এটা খেলিবই লাগিব। কিয় কৈছোঁ মই? যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ছাত্ৰজনক বা আপোনাৰ সন্তানক এটা খেলাত আপুনি নিয়োগ কৰিব, খেলাত সি কেপ্টেনৰ কথা মানিব লাগিব, কোচৰ কথা মানিব লাগিব, খেলাৰ নিয়ম মানিব লাগিব, হয়নে? কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত বা স্কুলত সি কাকো মানিব নালাগে, হয়নে নহয় বাৰু? কওক আপুনি। স্পৰ্টছৰ বাহিৰে আমাক আন কোনোবাই এই যে ল'ৰাৰ যিটো আমি পাৰফেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, এলিজিয়েঞ্চ, অবেডিয়েঞ্চ, মই কৈছোঁ আজি আপোনালোকে কালি পৰহিৰ পৰা কোনোবা এজন অবাধ্য সন্তানক তাৰ যদি খেলাত ৰুচি আছে, যদি মাক দেউতাকে তাক খেলাত যদি সি চিনচিয়াৰলি ডিভোট কৰে, চাব হি উইল বি এ গুড চাইল্ড অলছ'। লাহে লাহে মাক দেউতাকৰ কথাও শুনা হ'ব। খেলাৰ নিয়মো মানিব লাগিব, খেলাৰ কেপ্টেইনজনকো মানিব লাগিব, কোচকো মানিব লাগিব। লাহে লাহে তাৰ ইগোও নোহোৱা হ'ব। ঘৰত হয়তো মাকৰ কথাও নুশুনে, দেউতাকৰ কথাও নুশুনে। সেইবাবে মই কৈছোঁ so-called extracurricular activities should have been integral part of our pedagogy. মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, এইটো এটা absolutely separate topic, এটা separate topic. সেইবাবে কৈছে therefore the only duty of the teacher is to remove all obstruction from the way. 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 তাৰপিছত তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াৰ আৰু এটা বেছিক বিলিফ, সেইটো মই আগেই ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, আই হেভ অলৰেডি ডিছকাছ ডেট নলেজ ইজ উইদিন। ইট ইজ ইণ্ডিয়াজ ভেৰি হাৰ্ড কোৰ কনভিকশ্যন, which now UNESCO has accepted. Learning the treasure within, knowledge is within. Das Vedanta says, I am quoting Vivekananda, that Das Vedanta says that within man is all knowledge, all knowledge. Even in a boy it is so. Even in a boy it is so. And it requires only an awakening. How knowledge is evoked? When it is awakened. It is awakened, because right now I am discussing pedagogy. How knowledge can be acquired. Rather, knowledge to be acquired is a wrong phrase. Knowledge is to be evoked. Money can be acquired from world. Money, fish can be acquired from market. Fish can be acquired from pond and rivers. But knowledge can only be evoked from within. And it requires only an awakening, and that much is the work of a teacher. All these are pedagogical issues. You are to awaken.
You are to awaken your student. Let me give an example. We know Ekalobya was denied education by Dronacharya. Yet Ekalobya became a great archer, rather greater than Arjuna at that point of time. How he became a great archer? Without teacher. Without teacher. That has to be answered. Forget about Ekalobya. I am not boasting myself. In a very polite manner, just for the sake of understanding, I am telling my personal example. Do you know what is my background? I was a student of accountancy. I served 12-15 years as district transport officer. But now neither transport nor accountancy nor commerce is part of my life. I was taught accountancy by my esteemed teachers in Gu-Mmttc Commerce College, no doubt about it. But now my field is Indian culture, Indian knowledge system, Indian philosophy, spirituality, Indian pedagogy, Indian education, universal human values. Who is right now teaching me? The main pedagogy is you are to be awakened. When you are awakened, when your faculties are already developed, even without a formal external teacher, you can learn anything. But provided all the faculties and instruments have to be developed. So, then, we have to do only so much for the boys, that they may learn to apply their own intellect. But in order to apply my intellect, I have to develop my faculties of intellect, which is not part of the modern pedagogy. How you can then awaken your student? This is not your fault. It is the fault on the part of our educationists. They do not know the pedagogy. How I can educate one student. It is not by providing information. It is not by lecturing. It is by developing his or her faculties and instruments. It is by manifesting his or her latent powers within. It is by the expression of his or her perfection. So that is why Vivekananda says we have to do only so much for the boys that they may learn to apply their own intellect, which now I am doing. Fortunately, by the grace of my gurus and by the grace of divine, I can now use my intellect in any subject. Yes, there are certain subjects for which I must have external guidance. If I am to learn, I am to acquire knowledge about chemistry, physics, mathematics, biology, then I have to take the assistance of external gurus. But in my domain, even a new subject, by applying my own intellect, now I am in a position. Perhaps fortunately my intellect is already developed to that extent. And finally everything will become easy. So you need not to provide information. If you can, you develop the faculties of your student. তুমি মাছ দিব নালাগে তাক মাছ ধৰিবলৈ শিকাই দিয়া হয়নে সো সেইভাবে বিবেকানন্দই কৈছে you cannot teach a child any more than you can grow a plant এডাল জানো আমি গছ এডালক বিকশিত হোৱাৰ বাবে গছ এডাল গ্ৰো হোৱাৰ বাবে we can only nurture but at will মই জানো এডাল গছ বলে আজি ইয়াতে ৰুইছো আপুনি যদি 10টা ফুলৰ পুলি ৰুৱে তাৰে 9টা হয়তো ফুলিছে বাকি এটা মৰি গৈছে because
It is not in my control. What I can do, I can only help. I can only nurture. You can nurture your student. You cannot educate it. You cannot teach it. Because teaching, learning, understanding is an inside-outside process. Because knowledge is within. So you cannot teach a child any more than you can grow a plant. All you can do is on the negative side. You can only help. And that is why you are nowadays called facilitator. You are no more teacher. You are facilitator. It's a very modern term, facilitator. Even I am speaking here not as a capacity of a teacher. I am here as a capacity of resource person. Then it is a manifestation from within. Education is manifestation from within. That is the core idea of Indian pedagogy. It develops its own nature. You can only take away obstruction. You are to remove the obstruction from the field. And that is why Vivekananda says you have to grow from inside out. You have to grow from inside out. None can teach you. None can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Sri Krishnai Gita, not in one sloka. I am repeatedly referring to the Gita because Gita is nothing but a book of pedagogy. Why book of pedagogy? Gitar পটভূমি কি আছে? হতোৎসাহিত অৰ্জুনক পুনৰ যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত কৰা হৈছে. Is it education is not a psychological process? How Krishna কেনেকৈ পুনৰ প্ৰবৃত্ত কৰিছিল যিজন 11th hourত অৰ্জুনে কৈছে মই যুদ্ধ নকৰো, মই মোৰ আত্মীয় স্বজনক মই হত্যা কৰিব নোৱাৰো. মইতো কৈছো প্ৰত্যেক বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত গীতাত 18টা অধ্যায় আছে. অন্তত বেলেগ নালাগে আপোনালোকে যদি এটা ষ্টাডি কৰে প্ৰত্যেকটো অধ্যায়তটো ইট ইজ এ কনভাৰসেশন বিটুইন অৰ্জুন এণ্ড কৃষ্ণ. আপুনি প্ৰত্যেক অধ্যায়ৰ অৰ্জুনৰ কেৱল প্ৰশ্নগীতা আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক. ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত অৰ্জুনে কি কৈছে, সেকেন্ড চেপ্টাৰত কি কৈছে, থাৰ্ড চেপ্টাৰত কি প্ৰশ্ন, নেচাৰ অফ দি কুৱেশ্যনছ চাব লাহে 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 চেঞ্জ হৈ গৈছে. তেতিয়াহ'লে আমি গীতাত মই গীতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ. গীতাত টেকন'লজি কি প্লেচ কৰিছে, কেনেকৈ অৰ্জুনক আমি কিয় তেতিয়াহ'লে নোৱাৰোঁ আমাৰ এজন ডিপ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টক আমি ৰিজুভেনেট কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? বিকজ উই ডোণ্ট হেভ দি পেডাগজি. Because we don't know about my own psychology. We don't know about human psychology. This is the greatest tragedy on the part of modern 21st century scientific pedagogy. It is a pedagogy without any regard to human psychology. Not to speak of psychology of the race. So, soul, there is only one teacher in this world and he is, as I was saying earlier, Ishwara Sarvabhutanang Hriddese Arjuna Tisthati. আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই এটা শ্লোকত নহয়, গীতাত 9-10টা শ্লোকত কৈছে মানুহৰ ভিতৰত মই কিয় থাকোঁ, মানুহৰ অজ্ঞান মই নাশ কৰোঁ. নট ইয়ৰ টিচাৰ, নট ইয়ৰ টিচাৰ বুলি বাৰু কোৱা নাই, মই বুজাৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ. মই কৈছোঁ যে কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে মই নাশ কৰোঁ. তেনেহ'লে হোৱাট ইজ দি ডিউটি অফ দি এক্সটাৰ্নেল টিচাৰ? মই গোটেইবোৰ কথা কাভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ কাম হ'ল আমাক ৰিয়েল গুৰুৰ লগত পৰিচয় কৰি. এবাৰ যদি আপুনি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টক ৰিয়েল গুৰুৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছে, দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড ইনিচিয়েশ্যন. এই যে আমি দীক্ষা বুলি কওঁ ভাৰতবৰ্ষত, দিছ ইজ কল্ড ইনিচিয়েশ্যন. গতিকে এক্সটাৰ্নেল টিচাৰ হেজ টু বি দি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ মাই ইনাৰ গুৰু. They are প্ৰতিভু, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ. সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষকক কি কোৱা হয়? গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ. That means you have to be Vishnu. You have to be representative of Vishnu. You have to be representative of Brahma. You have to be representative of Maheshwar. And Brahma, Vishnu, Maheshwar together, it is the absolute Brahman.
Ishvara sarvabhutanang hridyase Arjuna tishtati. And that is why, because knowledge is to be evoked from within. And that is why Vivekananda says, he whose book of the heart has been opened needs no other books. যদি হৃদয়ৰ কিতাপখন খুলি দিব পাৰিছে, উন্মুক্ত কৰি দিব পাৰিছে, তেওঁক আৰু বেলেগ টেক্সট বুক এনসাইক্লোপিডিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কৈছে, he whose book of the heart has been opened needs no other books. Their only value is to create desire in us. They are merely the expression of others. এই যে desire বুলি ক'লে, এই desireটোৱে মই কওঁ মহাভাৰতত এইটো সম্ভৱতঃ উদ্যোগ পৰ্বত। উদ্যোগ পৰ্ব মানে উদ্যোগ মানে হ'ল ইনিচিয়েটিভ। যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হ'বৰ সময় হৈছে, তেতিয়া কৌৰৱ পাণ্ডৱ উভয়ে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ বেলেগ দোষ কিবা থাকক নাথাকক, ধৃতৰাষ্ট্ৰ কিন্তু প্ৰচণ্ড জ্ঞান পিপাসু আছে, নলেজ চিকাৰ আছিল। আৰু সেই সময়ত ধৃতৰাষ্ট্ৰই বিভিন্ন ঋষিক মাতি আনিছিলে। ঋষিক মাতি আনি কৈছিল, বিভিন্ন জ্ঞানৰ কথা সুধিছিল তেওঁ। আৰু মহাভাৰতত সেইবোৰ আছে। আমি কিন্তু মহাভাৰত পঢ়িলে সেইবোৰ নপঢ়োঁ। আনকি বেয়া কথাও আছে। বেয়া কথা মানে আজিকালি যে ৰাজনীতিত আমি যিবোৰ নিগেটিভ কথা দেখিবলৈ পাওঁ, এই নিগেটিভ কথাবোৰো মহাভাৰতত আছে। কিয় আছে? ধৃতৰাষ্ট্ৰ তেওঁ ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰিছিলে অলৱেজ, যে বিদুৰে বিদুৰ ৱাজ দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, যে বিদুৰে যেন মানে পাণ্ডৱক অলপ পাৰ্চিয়েলিটি কৰে, সেইকাৰণে ধৃতৰাষ্ট্ৰই বিদুৰৰ সকলো কথা মানিব ভয় কৰিছিল। আৰু সেই সময়তো ৰজাৰ, আৰু তেওঁ তাতে অন্ধ আছিল, গতিকে হি ৱাজ অলৱেজ থ্ৰেটেণ্ড যে কোন মুহূৰ্তত মোৰ সিংহাসন গুচি যাব। সেইবাবে এবাৰ এজন কণিক বুলি মন্ত্ৰী আছে, কণিক বুলি এজন মন্ত্ৰী আছিল। তেওঁক মাতি আনি ধৃতৰাষ্ট্ৰই সুধিছিল যে কেনেকৈ মই মোৰ আসনখন সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰিম। এই আজিকালিৰ যুগত আমি যিবোৰ ৰাজনীতিত বেয়া বেয়া বুদ্ধি দেখা পাওঁ, সাম দাম দণ্ড ভেদ, এইবোৰ চব কণিকে দেখুৱাই দিছিল ধৃতৰাষ্ট্ৰক। পাঁচটা কিন্তু সাধু কথাবোৰ কেনেকৈ কৈছিল, পাঁচটা জন্তুৰ সাধু কথাৰে। মই বহু মিটিঙত কৈছোঁ, মোৰ ইউটিউবৰ ক'ৰবাত লেকচাৰত শুনিলে পাব, সেইবোৰ মই ক'ব নাযাওঁ। ঠিক তেনেধৰণে উদ্যোগ পৰ্বত 46 নম্বৰ শ্লোকত কোনোবা এজন ঋষিক ধৃতৰাষ্ট্ৰই সুধিছে যে যিকোনো সাধনাত, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ হওক, ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ হওক, গণিত শাস্ত্ৰ, নৃত্য, সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কৰ্য, কেনেকৈ আমি সফল হ'ব পাৰিম। কৈছে যে ইউ নিড 4 এইডছ, 4টা সহায় লাগিব। হোৱাট আৰ দ'জ এইডছ? মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, কেৱল সাধাৰণভাৱে কৈছোঁ। প্ৰথমটো কৈছে নলেজ লাগিব, প্ৰথমটো নলেজ। ছেকেণ্ড কি বুলি কৈছে, গুৰু লাগিব। তেনেহ'লে আকৌতো ক'লে যে দি অনলি গুৰু ইজ উইদিন ইউ, তেনেহ'লে হোৱাট ইজ দি চিক্ৰেট, সেইটো মই ক'ম। থাৰ্ড কৈছে এলিমেণ্ট, কৈছে কাল, সময়ৰ আগত একো নহয়। আপুনি আপোনাৰ ঘৰত এটা কলৰ পুলি ৰুইছে, 6 মাহ পিছত আপোনাৰ ভাইটিৰ বিয়া, আপোনাৰ নেচেচিটি 6 মাহ পিছত কলে ফলটো দিব লাগিব। আপোনাৰ নেচেচিটি মতেতো কলডাল বিকশিত নহ'ব, তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে। ইউ হেভ টু ৱেইট। আপোনাৰ আৰ্জেঞ্চি থাকিব পাৰে, কিন্তু এটা কাল, প্ৰত্যেকৰে এটা কাল আছে, সময় আছে। আৰু চতুৰ্থটো যিটো কৈছে, সেইটোহে ইট ইজ ইন আৱাৰ কণ্ট্ৰল। কৈছে উৎসাহ, এনকাৰেজমেণ্ট। আপুনি আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৈছে যে এই 4টাই সহায় চতুষ্টয় বুলি কৈছে, দি 4 এইডছ। শ্ৰী অৰবিন্দই এই সাধাৰণ শ্লোকটোকেই তেওঁৰ চিন্থেচিছ অফ যোগত এটা বিশাল অধ্যায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, দি 4 এইডছ। তাতেই তেওঁ টিচাৰৰ ৰেছপনচিবিলিটি কি, আচল যে গুৰু বুলি ক'লে, কৈছে আচল আমাৰ গুৰু হ'ল দি গুৰু উইদিন। তেনেহ'লে বাহিৰৰ গুৰু কোন? তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ প্ৰতিভু। আকৌ কৈছে যে নলেজ, তেনেহ'লে কৈছে যে আচল যিখন বেদ, কৈছে এইখন ঋগবেদ নহয়, অথৰ্ববেদ নহয়, সামবেদ নহয়, যজুৰ্বেদ নহয়। আচল বেদখন ক'ত আছে? ইট ইজ উইদিন ইয়'ৰ হাৰ্ট। সেইবাবে বিবেকানন্দই কৈছে যদি হাৰ্ট অ'পেন কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আৰু বেলেগ একো নালাগে। তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একমাত্ৰ উৎসাহ কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এই চিন্থেচিছ অফ যোগ যেতিয়া ইংৰাজীত কিতাপ লিখিছে, অৰিজিনেল মহাভাৰতৰ উৎসাহ শব্দটোৱেই ৰাখিছে।
সেইটোক তেওঁ বেলেগ ইংৰাজীলৈ সেইটো শব্দ ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰা নাই, উৎসাহ বুলিয়েই ৰাখিছে। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল এজ এ শিক্ষক আমি কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰা। যিমান বেছি উৎসাহিত কৰিব পাৰিম সিমানে সি তাৰ ভিতৰৰ গুৰুৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ হ'ব। তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি কি ক'লোঁ, এডুকেশ্যনৰ আৰু এটা দুটামান এই যে নলেজৰ এইখিনি কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত গ্ৰীক ভাষাত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা চিমিলাৰিটি আছে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। সেইটো যদি আমি বুজিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি শিক্ষাৰ আচল বস্তুটো বুজি পাম। দিছ থিং আই এম এগেইন কোটিং ফ্ৰম নলিনীকান্ত গুপ্তা's writing, who was one of the great disciple of Sri Aurobindo. এই যে আমি কওঁ নলেজ ইজ উইদিন, হোৱাট ডাজ ইট মিন? কৈছে অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ। ইনফৰমেশ্যন ইউ গেট ফ্ৰম আউটছাইড, বাট দি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইট, ইজ ইট নট ফ্ৰম উইদিন? ইউ কেন প্ৰভাইড ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম আউটছাইড, but always understanding is from within. And that is why he says the information from outside gives you dead matter. এটা মৃত বস্তু, সি জীৱন্ত বস্তু নহয়, কিন্তু এই ডেড মেটাৰক কোনে পোহৰ দিয়ে, কোনে জীৱন দিয়ে? সেই জীৱন আৰু পোহৰ দিয়া কামটো হেপেনিং হয় ভিতৰত। কোনে দিয়ে? কৈছে হোৱাট পুটছ লাইফ ইনটু ইট মানে ডেড মেটাৰ, ডেড যিটো ইনফৰমেশ্যন। হোৱাট পুটছ লাইফ ইনটু ইট, হোৱাট পুটছ লাইট ইনটু ইট, লাইফ এণ্ড লাইট, কৈছে ইজ ইয়'ৰ অ'ন ইনাৰ লাইট। ওজ ইয়'ৰ ইনাৰ লাইট মিনছ দি লাইট অফ ইয়'ৰ চ'ল, লাইট অফ ইয়'ৰ চ'ল। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে এডুকেশ্যন লিটাৰেলি মিনছ টু ব্ৰিং আউট। এডুকেশ্যন যিটো শব্দ এইটো মানে আপোনাৰ যিটো গ্ৰীক ৱৰ্ডত এডুকেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থই হ'ল ঠিক একদম অৰিজিনেল ৱৰ্ডটো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম। কৈছে অল এডুকেশ্যন অফ অল কালচাৰ মিনছ ড্ৰয়িং দিছ ইনাৰ লাইট টু দি ফ্ৰণ্ট। এই যে ইনাৰ লাইট যিটো ভিতৰত আছে সেই ইনাৰ লাইটটোক বাহিৰলৈ অনাটোৱেই শিক্ষাৰ মূল কাম। কৈছে ইনডিড দি ৱৰ্ড এডুকেশ্যন লিটাৰেলি মিনছ টু ব্ৰিং আউট। The very meaning of the word education to bring out what is inside. আৰু সেইভাবে কৈছে Plato also pointed out to same truth when he said that education is remembrance. কিয় কৈছে? You remember what is embedded or secret within. প্লেটোৱেও সেই কথা ইন এ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ কৈছে you remember what is embedded or secret within. You bring to the light of your physical mind, what you have within, what you already possess in your being and inner consciousness. আৰু সেইভাবে কৈছে acquisition is not education. Acquisition is nothing but supplying of information from outside, which is nothing but dead matter. কৈছে indeed a miser is not a rich man, because miser is not spending. You cannot call the miser rich man, and that is why acquisition is not education. Rich is he who knows how to utilize his wealth, because miser does not know how to utilize his wealth. Even so, a possessor of much information is only a carrier of loads. বিবেকানন্দ এটা ভাল উদাহৰণ দিছে, মই বাৰু এতিয়া আছে মোৰ তাত ক'ব পৰা। কৈছে এই যে গাধই যেতিয়া চন্দনৰ যেতিয়া বোজা এটা যেতিয়া কঢ়িয়াই নিয়ে, সেই গাধজনে জানো চন্দালৰ ভেলু জানো বুজি পায়? ঠিক সেই ধৰণে মোৰ হাতত বহুত ইনফৰমেশ্যন আছে, বাট I have to be capable of utilizing those information.
That is what is called Shiksha. So ultimately, building of the powers of mind and spirit, development of faculties. It is the play of power. It is the play of power. Then, let me conclude and discuss on, then on the basis of all these discussions, what is the basic foundations of Indian pedagogy? The basic and primary foundations of education, as provided by late Professor Kirit Joshi in the light of the writings of Sri Aurobindo actually. Whatever he is saying everything in the light of Sri Aurobindo only. So, a basic foundations of Indian pedagogy. This is the book. It is a book, Philosophy of Indian Pedagogy. Many things it is there. So, a basic foundations of Indian pedagogy. What is the basic foundations of pedagogy then? India believes. I have already explained all these things. Now just I am methodically explaining the basic foundations of Indian pedagogy. I have already built the foundation. Now I am to methodically explain the basic foundations of Indian pedagogy. So a basic foundations of Indian pedagogy is the perception. So India believes in a perception. What is that perception? So there is in the heart of every thinking and living being. There is in the heart of every living and thinking being. By this phrase, he is not referring to animal beings. He is only referring to human being. Why? Animals are also living being, but they are not thinking being. So he is referring to the heart, he is referring to something in the heart of every living and thinking being. That is to say, he is referring to the human being only. Though animals are living being, but animals are not thinking being. What is there in our heart? We say a growing bud of knowledge and perfection. A growing bud. At a bordishnu mukul, a growing bud. At a mukul, jitu ami phulor koli buli kau, but it is growing. Because that can open swiftly or gradually. Swiftly mane hol hothat, ekdom taratari, totatoya koi. Aru koise gradually kromoho. ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেলি বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু কাৰোবাৰ জানো এটৱান্স হয় জানো লগে লগে there are lakhs of examples in this world এতিয়া মই আপোনালোকৰ সংস্কৃত বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কোনোবা যদি তো নাই নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষত এজন মহামূৰ্খ আছিল মই এজনৰ কথাই কম হয়তো আপোনালোকে জানিবও পাৰে কাৰ বিষয়ে কৈছো মই তেওঁৰ তেওঁৰ মূঢ়তাৰ প্ৰকৃতিটো মই আপোনালোকক কওঁ শুনক তে এনেকুৱা মূঢ় আছিল গছৰ ওপৰত তেওঁ উঠিছে আৰু তলত ডাল কাটিছে তলত yes Kalidas was a fool to that extent he was made knowledgeable instantly he became knowledgeable instantly by the grace of the divine mother আপোনালোকক কেতিয়াবা এই যে মই আগত অলপ দেৰি আগত এজন দুজন বন্ধুৰ কথা কলো এজনে সদায় প্ৰথম হয় তেওঁ যিজনক ইনফেৰিয়ৰ বুলি ভাবি আছে তেওঁ এদিন প্ৰথম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ গাত লাগিল জ্ঞান কেতিয়া ভিতৰত থকা কৈছে যে তাৰ দুটাই ওয়ে নৰ্মেলি অৰ্ডিনাৰিলি ইট অপেন্স গ্ৰেজুৱেলি বাট ইন সাৰ্টেইন কেसेस আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিব হয়তো কেতিয়াবা কি হৈছে আপুনি কলেজ লাইফত এজন ষ্টুডেণ্টক পাইছিল আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক he was considered to be even lesser than mediocre
কিন্তু হঠাৎ আপুনি হয়তো ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত লেকচাৰাৰ হৈছে, হয়তো আপুনি এদিন শুনিলে 10 বছৰ পিছত নাও হি ইজ এ প্ৰফেচাৰ ইন কি কৈছে কেম্ব্ৰিজ। অন্ততঃ আপোনাৰ আচৰিত হ'ব, ক'ৰবাত কিবা 2 নম্বৰী কৰি পালে নেকি, হ'ব পাৰে, কোনোবাই পাবও পাৰে। কিন্তু নলেজ এই যে ভিতৰত, বিকজ মেইন বেচিক চায়েন্সটো হ'ল দেয়াৰ ইজ ইন দি হাৰ্ট অফ এভৰি লিভিং এণ্ড থিংকিং বিইং দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰয়িং বাৰ্ড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন। মাজত এখন ভেইল আছে, আৱৰণ আছে। কাৰোবাৰ আৱৰণখন পাতল, কাৰোবাৰ ডাঠ। কাৰ কেতিয়া আৱৰণখন বিদীৰ্ণ হ'ব, ভেইলড হ'ব, নোবডি কেন প্ৰেডিক্ট। সেইবাবে আপুনি যিজনক একেবাৰে মহামূৰ্খ বুলি ভাবিছে, তেওঁ 5 বছৰ পিছত আপোনাতকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ইট ইজ এ পচিবিলিটি। ইণ্ডিয়া বিলিভছ ইন ডেট পচিবিলিটি। নহ'লে ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হৈছিল। হাউ ইট কুড হেভ বিন পচিবল? মইতো ক'লোঁ কালিদাস ইজ নট এ মাইথলজিকেল ফিগাৰ, হি ইজ এ হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ। গতিকে কৈছে যে এ গ্ৰয়িং বাৰ্ড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন ডেট কেন অপেন চুইফটলি অৰ গ্ৰেজুৱেলি, বাট দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ৱেন এণ্ড হাউ ডেট উইল অপেন। আমি বাৰু চুইফটলি যিটো এক্সেপশ্যনেলি হয় সেইটোৰ বিষয়ে নকৰোঁ আলোচনা, ইট ইজ বাই ডিন্ট অফ গ্ৰেছ হয়। কৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি ৱেন দি ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড। দিছ ইজ দি ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইয়'ৰ লেকচাৰ ইন দি ক্লাছৰুম। But you have to pronounce the right word. Right word. When the right word is heard, that sounds opens the growing bud in the heart of your student. You think it is the mechanism of brain. Brain is nothing but instrument. Brain is nothing but kotari. There is necessity of brain as an instrument, but the source is in the heart. A growing bud of knowledge and perfection that has to be opened up. When it will open? When that growing bud will listen to your lecture. This is the mechanism. But that word has to be perfect word. নহ'লে আপোনালোকে মোক কওক, আপোনালোকে এটা শ্ৰেণীত 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, কোনোবাই পৰীক্ষাত 60 পায়, কোনোবাই 90 পায়, কোনোবাই 80 পায়, কোনোবাই 20 পায়। কিয়? কোনোবাই 20 পায় কিয়? যদি এতিয়া আপোনালোকক কোনোবাই সোধে যে আপোনালোকে 90 পোৱাজনক পাৰ্চেলিটি কৰিছে আৰু 20 পোৱাজনক নেগলেক্ট কৰিছে, যদি কেতিয়াবালৈ ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি এটা চৌমটো কেছ কৰে, আপোনালোকে কি ডিফেন্স দিব? তাৰ লগত ইণ্ডিয়ান পেডাগজিটো বুজাত, শিক্ষা বিজ্ঞানটো, যদি আপুনি 90 পোৱাজনৰ কাৰণেতো ক্ৰেডিট কৰি ল'ব যে আই ৱাজ হিজ অৰ হাৰ টিচাৰ, 90 পাইছে, ইট ইজ মাই ক্ৰেডিট, কিন্তু 20 পোৱাজনৰ কাৰণে ৰেছপঞ্চিবিলিটি কোনে ল'ব? আৰু তাতেই মই আগত যিবোৰ কথা কৈ আহিছোঁ তাৰ মাজতেই এনচাৰটো আছে। তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব নেকি যে তেওঁৰ মেৰিট নাই? তেনেহ'লে মেৰিটটো ডেভেলপ কৰা কাৰ কাম? সেইটো শিক্ষাৰ কাম নে মাক দেউতাকৰ কাম, নে তাৰ আপোনাৰ পূৰ্বজন্মৰ কাম আছিল? তেনেহ'লে এতিয়া আমি কোনে ৰিজাল্ট ভাল কৰে? ফৰ্চুনেটলি যোনে তাৰ প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থতেই তাৰ ফেকাল্টিজ অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ডেভেলপ, আমি অকল ডেভেলপ হিউমেন বিয়িঙকহে যেতিয়া এই যে কৈছোঁ প্ৰভাইডিং ইনফৰমেশ্যন উইদাউট বিল্ডিং দি ফাউণ্ডেশ্যন, যাৰ অলৰেডি ফাউণ্ডেশ্যন ইজ ৰেডিমেড, তাৰ সন্মুখত আমি যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছোঁ, ইট ৱৰ্কছ। কিন্তু যাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইজ নট বিল্ট আপ, এণ্ড বিল্ডিং অফ দি ফাউণ্ডেশ্যন ইজ নট দি পাৰ্ট অফ মডাৰ্ণ পেডাগজি, আমি কম নেকি যে এইটো মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব, এইটো তাৰ পূৰ্বজন্মৰ দায়িত্ব? ঘটনাটো কি? কিন্তু আপোনালোকেতো একেই শব্দ, ঠিক আছে, কোনোবা এজন যদি কাণেৰে কম শুনা ছাত্ৰ আছিলে, দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু, দেন দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু, সেইটো বাৰু এটা এক্সেপশ্যনেল কেছ। কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ যে 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে আপোনাৰ শব্দ শুনিছে। সেইবাবে কিন্তু ইয়াৰ মাজত কথা আছে। মই কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে টিচাৰ্ছৰ কোৱালিটি, ইয়'ৰ ৱৰ্ড হেজ টু বি লাউড, পাৰফেক্ট, স্পেচিফিক,
বহুত কোৱালিটি আছে অকল শব্দটো আপুনি উচ্চাৰণ কৰিলেই বক্তৃতাটো দিলেই সাফিচিয়েণ্ট নহ'ব ইট হেজ টু বি ইন এ প্ৰপাৰ মেনাৰ ইভিন ড্ৰেছ কোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ পৰা আউটৱাৰ্ড পাৰ্চনেলিটিৰ পৰা বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব বাট বেছিক কথা হ'ল when the right word is heard কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া মই ডিফেন্সটো দি যাওঁ ভাৰতবৰ্ষই কৈছে ইট ইজ চ' হিয়াৰিং অফ লেকচাৰ that is to say hearing was only one step of the three steps hearing is not sufficient only hearing is not sufficient hearing means shravana is not sufficient shravana is to be followed by hearing is to be followed by reflection manana shravana has to be followed by manana কিন্তু মনন কোনে ডেভেলপ কৰিব ৰিফ্লেক্সিভ পাৱাৰ that is not the part of modern educational pedagogy this is the misfortune আপোনালোকৰ দুখ নহয় সেইটো আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই কেছ কৰে আপোনালোকে ক'ব লাগিব আপোনালোকে এই যে মনন বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্স অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট হেজ টু বি টেকেন ইনটু কনসিডাৰেশ্যন হেজ টু বি মেড integral part of our pedagogy and that is why India's physiopsychology of yoga should have been made compulsory should have been made integral part of modern education aru sei bhabe koise even shravana and manana are not sufficient shravana and manana have to be followed by nididhyasana means deep meditation but modern educational pedagogy has nothing to do with manana and nididhyasana, reflection and deep meditation. Modern pedagogy is only dealing with imperfect delivery of words. Why imperfect? Because nobody is focusing on the right way of delivering lecture. Right way of delivering lecture. তাৰ বাবে বহু কোৱালিটিৰ প্ৰয়োজন আছে টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো আজি ইয়াত ক'ব নোৱাৰোঁ এটা সেপাৰেট অন্তত আসলতে এটা সেশনতো নহয় কাৰণ টিচাৰৰ কোৱালিটিৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগত আপুনিতো প্ৰথম বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব লাগিব গতিকে দিস ইজ দি মেইন পেডাগজিক্যাল ফিলসফি বিহাইণ্ড দেয়াৰ আৰ থ্ৰী ষ্টেপছ হিয়াৰিং like subject oriented subject is one sided your pedagogy is also one sided because out of three parts you are taking into consideration only one component that is hearing component and that too whether it is perfectly or imperfectly we do not know aru sei bhabe result vary kore koise ordinarily the word koise ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে it is a word is heard when the right word is heard বুলি কৈছে right word means perfect word perfect delivery perfection in delivery সেইভাবে সংস্কৃত ভাষাত শব্দৰ উচ্চাৰণৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে because it has to open up the growing bud in the heart of the student it is not addressing the brain ভিতৰত থকা বাটটো open up কৰিব পাৰিব লাগিব and that is why right word is needed কৈছে কিন্তু এই hearing of word বা when the right word is heard কৈছে দুটা পদ্ধতিত হয় বুলি কৈছে যে ভিতৰৰ মুকুলটোৱে এটা from without বাহিৰৰ পৰা শুনে অৰ্থাৎ from the external teachers আৰু কেতিয়াবা from within from the Sri Krishna living within you কোনে কেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই কাক জ্ঞান বিকশিত কৰি আছে আপুনিটো নাজানে আপুনি মইটো নাজানো আৰু সেইভাবে আমি কাকো আন্ডাৰ এস্টিমেট কৰিব নোৱাৰো সেইভাবে কৈছে অৰ্ডিনাৰিলি দি ৱৰ্ড ফ্ৰম উইদাউট means from external world from a living teacher is needed living teacher means like you living teacher is needed as an aid in the self unfolding so you are just an aid in self unfolding
The hearing of the right word Sravana is followed by reflection and meditation, that is to say Manana and Nididhyasana. এইটো হ'ল basic Indian pedagogy. How we can educate our student. But that does not mean that the process of questioning and free inquiry was also there. এইটোতো হ'ল এটা পাৰ্ট মই ক'লোঁ একেবাৰে একদম মেকানিজিমটো বুজো চাইণ্টিফিক মেকানিজিমটো কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নলেজ ইভোক কৰিব সেই কলিটো অপেন আপ হ'ব লাগিব বৰ্ধিষ্ণু কলিটো ৰাইট ৱৰ্ড শ্ৰৱণ মনন এণ্ড নিদিধ্যাসন কৈছে দি ইণ্ডিয়ান পেডাগজি এলাউড দি প্ৰচেছ অফ কুৱেশ্যনিং এণ্ড ফ্ৰী এনকুৱাৰী নট ডেট যে ফ্ৰী এনকুৱাৰী এণ্ড কুৱেশ্যনিং এলাউ কৰা নাছিল সেইবাবে আপুনি আমাৰ উপনিষদ বেদত ইভিন অৰ্জুন শ্ৰীকৃষ্ণত অৰ্জুনে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন কৰিছে কৃষ্ণক এবাৰতে মানি লোৱা নাই কথা বাৰে বাৰে ইফালৰ পৰা সিফালৰ পৰা কুৱেশ্যন কৰিছে বাট ইট অলছো ইনচিষ্টেড অন কণ্টিনিউইং কুৱেশ্যন উইথ ইনক্ৰিজিং এম্পেচিছ অন গেডাৰিং এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কিন্তু নট অনলি থিয়ৰিটিকেল লেকচাৰ practical experience. My practical experience or udaharon dim. And an awakening to crowning discovery of truths. Crowning discovery মানে একেবাৰে সত্যতম একেবাৰে উচ্চতৰ সত্য ডিসকভাৰী এইটোতো শ্ৰৱণ মনন নিদিধ্যাসন মেইন পাৰ্ট হ'লেই তাৰপিছত হ'ল ফ্ৰী কুৱেশ্যনিং আৰু ফ্ৰী এনকুৱাৰী আৰু তাৰপিছত কৈছে কণ্টিনিউইং কুৱেশ্যনিং উইথ ইনক্ৰিজিং এম্পেচিছ অন গেডাৰিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ তাৰমানে শ্ৰৱণ মনন নিদিধ্যাসন তাৰপিছত হ'ল কুৱেশ্যনিং ফ্ৰী এনকুৱাৰী আৰু হ'ল গেডাৰিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ থ্ৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল উইদাউট এক্সপেৰিয়েঞ্চ অনলি থ্ৰু লেকচাৰিং ইউ কেনট এডুকেট ইয়ৰ ষ্টুডেণ্ট মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ এবাৰ এজন গুৰুৱে ভাৰতত কেনেকৈ এই যে ক'লে যে গেডাৰিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ হোৱাট ইজ ইটছ মিনিং আজিকালিও আমি কৰোঁ এই যে আমি ষ্টুডেণ্টক যে এক্সকাৰ্ছনত লৈ যাওঁ বিশেষকৈ ছায়েন্সৰ টিচাৰসকলে লেবৰেটৰীত যিটো প্ৰেক্টিকেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰে কিন্তু আমাৰ হিউমেনিটিজ ছাবজেক্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ আমি পলিটিকেল ছায়েন্স ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েন্স এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মই সিদিনা এটা বিউটিফুল এটা মই ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' পাইছোঁ এজন মানে ফৰেনত এই কথাবোৰ যে অকল ইণ্ডিয়াৰে এক্সক্লুচিভ মনোপলি আছিল তেনেকুৱা নহয় অলপ পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশতো বিকশিত হৈছিল কিন্তু ভাৰতত একেবাৰে ফ্লাৱাৰিং হৈছিল কৈছে এজন এবাৰ গুৰু ক'লে ক'লে তিনিজন শিষ্যক তেওঁ লগত লৈ ৰাতি ক'ৰবাত থাকিব গৈছে উদ্দেশ্য কিবা এটা বস্তু থ্ৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰা থিয়ৰিটিকেলি ক'লে হয়তো তাৰ মনত নাথাকিব ৰাতি একেলগে আছে এটা ৰুমত এটা ঘৰত ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে গুৰু উঠিছে আৰু মইতো অনিৰ্বাণ নামৰ এজন মহাযোগী শ্ৰী অৰবিন্দৰ চিন্থেচিছ অফ যোগৰ তেওঁ কমেণ্টেৰী কৰিছিল সেইখন কিতাপৰ পৰা কৈছোঁ মই তেওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথম শিষ্যজনক কৈছে বোলে বোপাই তুমি যোৱাচোন বাহিৰত কি দেখা পোৱা মোক ক'বা বাহিৰত তুমি যোৱা একদম ৰাতিপুৱা হৈছে মাত্ৰ ছাত্ৰজনে আহি ক'লে যে গুৰুদেৱ মই বাহিৰত সূৰ্য ৰাইজিং ছানটো দেখা পাইছোঁ সূৰ্য উদয় হৈছে এইটোতো সত্য কথা কৈছে কিন্তু গুৰুৱে এইবাৰ দ্বিতীয়জনক পঠাইছে বোলে তুমি যোৱাচোন কি দেখা পোৱা মোক আহি ক'বা দ্বিতীয়জনে আহি ক'লে যে গুৰুদেৱ মোৰতো মহা সমস্যা হ'ল মই সূৰ্যখনকো দেখিছোঁ পৃথিৱীখনকো দেখিছোঁ এইটো জানো ৰং ষ্টেটমেণ্ট এইটোতো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছত এইবাৰ ৩ নম্বৰজনক পঠিয়াইছে ৩ নম্বৰজনে আহি কৈছে গুৰুদেৱ মইতো আৰু সমস্যাত পৰিলোঁ মই সূৰ্যকো দেখা পাইছোঁ পৃথিৱীখনকো দেখা পাইছোঁ আৰু পৃথিৱীৰ অণু পৰমাণুত সূৰ্যৰ ৰেডিয়েশ্যন মই ফিল কৰি আহিছোঁ অনুভৱ কৰি আহিছোঁ সেইটোতো সত্য এই যে আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ইগোইজিমত এইটো আচলতে এটা হ'ল ট্ৰু দ্বিতীয়টো আছিল ট্ৰুৱাৰ তৃতীয়টো হ'ল ট্ৰুৱেষ্ট সত্যতৰ সত্যতম তেনেহ'লে এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ দিছ ৱাজ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান পেডাগজি কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেবাৰে জীৱন্তভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল
আৰু আমাৰ যে বিভিন্ন মানুহৰ লগত যে আমাৰ সংঘাত হয়, মই এটা কথা জানিছোঁ ট্ৰু, সেইটো ট্ৰু, কিন্তু এজনে তাতকৈও বেছি কথা জানিছে, মোৰ বাবে মই যিটো জানিছোঁ সেইটোৱেই শুদ্ধ, সেইকাৰণে আই বিকাম ডগমেটিক। কিন্তু নলেজ যে ইনফাইনাইট, সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো দিবৰ বাবে এই গুৰুৱে এদিন ৰাতি বেলেগত থাকিবলৈ গৈছে। এই কথাখিনিকেই যদি একেবাৰে যদি ক্লাছৰুমত লেকচাৰ হিচাপে দিলেহেঁতেন, কোনোবাই মন দিলেহেঁতেন, কোনোবাই মন নিদিলেহেঁতেন। গতিকে তাৰপিছত একেবাৰে শেষত মই দুটা কথা কৈ শেষ কৰিছোঁ। কৈছে ইট ৱাজ অলছ' আণ্ডাৰলাইন যে এৰাইভিং এট ট্ৰু নলেজ, এইটোতো দুটা কথা ক'লোঁ ইণ্ডিয়ান পেডাগজিৰ। কৈছে ইট ৱাজ অলছ' আণ্ডাৰলাইন ডেট দি ট্ৰু নলেজ ইজ এৰাইভড এট বাই লিভিং ইন ওৱানছ অ'ন চ'ল বিয়ণ্ড ৰিটেন ৱৰ্ড। যদি আমাক যিটো আচল নলেজ ট্ৰু নলেজকেই ভাৰতবৰ্ষত উইজডম বুলি কয়। মোৰ এটা পপুলাৰ ছাবজেক্ট আছে, মই ইনফৰমেশ্যন, নলেজ আৰু উইজডমৰ ওপৰতো কওঁ। হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন, হোৱাট ইজ নলেজ, হোৱাট ইজ উইজডম। মই আজি আৰু নকওঁ, কিন্তু তিনিটাৰেই ডিফাৰেণ্ট মিনিং আছে। কৈছে বাই লিভিং ইন ওৱান চ'ল বিয়ণ্ড ৰিটেন ৱৰ্ড, যেতিয়া আপোনাৰ চ'লে যিটো জ্ঞান দিব, বাই লিভিং ইন ওৱানছ অ'ন চ'ল, সেইটোহে আচল জ্ঞান, ট্ৰু নলেজ। ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ হাতত সেই নলেজটো আছিল। যেতিয়া বিবেকানন্দ ইত্যাদি তেওঁলোকৰ শিষ্যবিলাকৰ মাজত কিবা এটা কথা লৈ ধৰক ডিছপিউট হৈছে, শেষত গৈ পেলাই গুৰুক সোধে, গুৰু ৱাজ ইললিটাৰেট, আনকি বঙালীও, তেওঁ নিজৰ মাতৃভাষাও নাজানিছিল, আনকি ভালকৈ কথাও ক'ব নোৱাৰিছিল। যেতিয়া গুৰুক গৈ যেতিয়া তেওঁলোক সমস্যাত পৰে, যেতিয়া সোধে, গুৰুৱে যেতিয়া একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে, আহি তেওঁলোকে উপনিষদ বা গীতা বা বেদত সেইবোৰ বস্তু পাই দেখা। ৰামকৃষ্ণ ৱাজ দি লিভিং এক্সাম্পল অফ দিছ থিং। কৈছে যে ইট ৱাজ অলছ' আণ্ডাৰলাইন ডেট দি ট্ৰু নলেজ ইজ এৰাইভড এট বাই লিভিং ইন ওৱানছ অ'ন চ'ল বিয়ণ্ড ৰিটেন ৱৰ্ড। ইন আল্টিমেট analysis, this pedagogy encouraged liberation from any binding influence of text. Progressively, ultimately, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে আপোনাৰ উইদাউট ৰিজৰ্টিং টু টেক্সট বুক ইউ কেন লাৰ্ণ ইয়ৰ চেল্ফ। সেইবাবে কৈছে দিছ পেডাগজি এনকাৰেজ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম এনি বাইণ্ডিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এ টেক্সট বাই এমফেচাইজিং ডেট পাৰ্চুট অফ নলেজ এণ্ড পাৰ্চুট অফ এক্সেলেঞ্চ ইজ এ ফ্ৰী পাৰ্চুট অফ দি চেঞ্চ অফ ৱেণ্ডাৰ এণ্ড মাষ্টাৰী। আপোনাৰ কৌতূহল আহিব লাগিব, এই যে জগতৰ বিষয়ে জানাৰ আগ্ৰহ। কৈছে সেইবাবে কি কৈছে, ইজ এ ফ্ৰী পাৰ্চুট অফ দি চেঞ্চ অফ ৱাণ্ডাৰ এণ্ড মাষ্টাৰী ডেট ইজ ইনফাইনাইট ইন কেৰেক্টাৰ। An absolute liberty of experience is the condition, a experience লাগিব, for the attainment of a true self-knowledge and world knowledge. Without experience, personal experience, অকল টেক্সটবুক নলেজ দি আমাৰ ইমান নহ'ব। তে একেবাৰে শেষত মই এটা কথা কৈ শেষ কৰিম, শ্ৰৱণ মনন নিদিধ্যাসনত তাৰেই এটা পৰিণাম কেৱল মাত্ৰ। আৰু এইটোৱেই জেক্স ডেলৰ্ছে যেতিয়া 4টা পিলাৰ্ছৰ কথা ক'লে 1996-ত, তাৰপিছত কৈছে দেন হোৱাট উড বি চাইন্স অফ লাৰ্ণিং। এতিয়া শিক্ষাৰ বিজ্ঞান কি হ'ব, কেনেকৈ শিকিম এইবোৰ। তেওঁ 2টা উপায় দিছে, লাৰ্ণিং বাই প্ৰেক্টিছ, এটা হ'ল লাৰ্ণিং বাই প্ৰেক্টিছ, আৰু এটা কৈছে লাৰ্ণিং টু লাৰ্ণ ইজ নাথিং বাট লাৰ্ণিং টু কনচেনট্ৰেট। ছেকেণ্ড ৱে ইজ কনচেনট্ৰেশ্যন। আৰু বিবেকানন্দই মই কনচেনট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে কি কৈ গৈছে, মই এটা মাত্ৰ কথা কৈ মই শেষ কৰিছোঁ। বিবেকানন্দই কি বুলি কৈছে জানে? বিবেকানন্দই কৈছে মোক যদি আকৌ কলেজত পঠিওৱা হয়, কৈছে এইবাৰ মই কোনো বিষয়বস্তু নপঢ়োঁ। তেওঁৰ একজেক্ট ৱৰ্ডিং, লেট মি কোট, কৈছে ইফ আই হেড টু ডু মাই এডুকেশ্যন অভাৰ এগেইন এণ্ড হেড এনি ভইচ ইন দি মেটাৰ, আই উড নট ষ্টাডি ফেক্টছ এট অল। মানে তেওঁ কোনো বিষয়বস্তু নপঢ়ে আৰু কি বুলি কৈছে, আই উড নট ষ্টাডি ফেক্টছ এট অল। কৈছে আই উড ডেভেলপ দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড ডিটাচমেণ্ট। ডিটাচমেণ্টটো কি মই ক'ম, কৈছে আই উড ডেভেলপ দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড ডিটাচমেণ্ট এণ্ড দেন
with a perfect instrument, I could collect facts at will. কৈছে মই কেৱল পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন ডেভেলপ কৰিম আপোনালোকে এতিয়া শ্ৰেণী কোঠালৈ মনত পেলাওক হোৱাট ইউ ডু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কয় কনচেনট্ৰেট 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 মনোযোগ দিয়া তাৰমানে মনোযোগ নিদিলে হি কেন গ্ৰেপছ নাথিং কিন্তু আমি থিয়ৰিটিকেলি এই যে কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দি চায়েন্স অফ লাৰ্ণিং বাট হাউ কনচেনট্ৰেশ্যন কেন বি ইফেক্টেড বাই নিধিধ্যাসন by deep meditation, by resorting to physiopsychology of yoga, etc. So without the concentrating faculty developed, one cannot evoke knowledge from within. So concentration. আৰু তাৰপিছত বিবেকানন্দ কৈছে to me the very essence of education is concentration of mind, not collecting of facts. কৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন মানে পেডাগজি বুলি কৈছে আৰু মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যেতিয়া মই কিবা এটা বস্তু পঢ়োঁ বা আপুনিও মন কৰিবচোন যেতিয়া আপুনি ধৰক কবিতা এটা লিখিছে গল্প এটা লিখিছে যেতিয়া আপুনি পঢ়িছে পঢ়াৰ পিছত আপুনি কিবা এটা ৰাইট আপ লিখিছে তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে লেইজাৰ মোমেণ্টত যেতিয়া আপুনি ৰিলেক্স কৰি আছে এটা হয়তো এণ্টাৰটেইনিং কিবা গান শুনি আছে তেতিয়া আপুনি এবাৰ সেইটো পঢ়িবচোন আপোনাৰ মনত ডাউট হ'ব যে এইটো ময়েই লিখিছিলোঁ নে পেজটো কিয় জানেনে at that time your consciousness was concentrated was focusing on a single aspect আৰু সেই যিটো কনচেনট্ৰেটিং পাৱাৰটোৱেই আপুনি ভাবিছে আপুনি ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা পাৰিছে সেইটো it is the concentration which is doing the miracle আৰু যেতিয়া আমি we can gather the consciousness and make the consciousness to focus on one single aspect. মই কবিতা লিখি যেতিয়া মই এটাই ধৰক মই দুমাহ আগত লেখা কবিতা এটা যেতিয়া মই একেবাৰে ৰিলেক্স মুডত আছোঁ মই ভাবোঁ যে এইটো কবিতা ময়েই লিখিছিলোঁ নে এতিয়া দেখোন মোৰ সেই ভাববিলাক এই যে নাই অহা ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণক অৰ্জুনে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত বহুদিন পিছত কৃষ্ণক সুধিছিল বোলে সখা মোক যে তুমি যুদ্ধৰ আগত কথাবোৰ কৈছিলা মোৰ আকৌ শুনিব মন গৈছে তোমাৰ পৰা তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে মই তোমাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম because at that point of time I was speaking from my highest consciousness. I gathered, I concentrated all my consciousness into one single focusing on single thing and from that consciousness I was speaking কিন্তু মই কি কৰিব পাৰো তোমাক তুমি পাহৰি গৈছা মোৰ কিন্তু মনত আছে now if I can re-explain to you I can re-explain only from my memory but at that point of time I was not telling from my memory I was not telling from a source. I was not telling from a reservoir. I was telling from my highest consciousness. My consciousness was concentrated on a single point. And this is the difference between Shruti and Smriti. What is in Vedor Riki Hokolok koi Shruti and Smriti buli shobdo ase. Shruti is direct hearing. Original Shruti, বেদক কোৱা হয় শ্ৰুতি বুলি বেদৰ যেতিয়া মন্ত্ৰ এটা যেতিয়া ঋষিয়ে লিখিছিলে তেওঁলোকে এইটো not from their intellectual exercise those were not their intellectual exercise they heard this sloka not by physical ear but by their own soul আৰু তেওঁলোকে মন্ত্ৰটো দেখিছিল বুলি কৈছিল সেইভাবে তেওঁলোকক সিয়াৰ বুলি কয় দ্ৰষ্টা কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ শাস্ত্ৰবোৰ হৈছে সেই শাস্ত্ৰবোৰক স্মৃতি বুলি কোৱা হয় because those were not shruti not directly heard যেটো মই কৃষ্ণৰ ক্ষেত্ৰত মই কলো so this is what as a let me conclude here বহু কথা ক'ব পাৰি কিন্তু মই ভাবো যিখিনি মই কৈছো সেইখিনিও যদি আমি গ্ৰাস্প কৰিব পাৰো it will be enough for you and if you have anything to discuss we can discuss for few minutes
এইটো